चुभन रहना, मिर्ची लगना, पेट साफ ना होना, ये बवासीर फिश के लक्षण होते हैं। फिशर का मतलब होता है लैटिन टाइट आने से, जोर लगने से गुदा में जख्म का हो जाना। मात्र 35 से 40 सेकंड के अंदर बिल्कुल जड़ से उपचार हो जाता है। या मत्स्य को हम फ्रीज कर देते हैं, मत्स्य बिल्कुल ब्लैक होकर सूख के खत्म हो जाते हैं। ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਲੇਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਰ ਵੱਢ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਨਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਲੀ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੂਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। हमारे पास पेशेंट तो पूरे पंजाब से, हरियाणा से, पूरे हिमाचल से पेशेंट आते हैं, दूर दूर से पेशेंट आते हैं। PNS ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਿੰਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸੁਰਾਖ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ PNS ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 10 से 15 मिनट का इलाज होता है अगर पेशेंट को 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड पाइल्स है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੰਚਲ ਜੱਗੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਵਾਸੀਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾ ਸਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਗੰਦਰ, ਫਿਸ਼ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਨਤਾ ਪਾਇਲਸ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਨਤਾ ਪਾਇਲਸ ਕਲੀਨਿਕ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਖਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਉਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। तो आपको किसने बताया था? पहली बार आए हैं आप? पहली बार आए हैं, लड़के ने बोला वहाँ चले जाओ, वहाँ इलाज होता है। ठीक। क्या प्रॉब्लम है? वो बवासीर है, लड़के को खूनी बवासीर है। लगता है इलाज सही हो जाएगा? किसी ने जो बताया था, क्या बताया था? आपको विश्वास है उन पे? विश्वास है तभी आए हैं, देखते हैं क्या होता है। अब विश्वास पे ही आए हैं, लड़के ने बोला वहाँ लेके जाओ तो लेकर आए हैं, देखते क्या होता है। फिर विश्वास के दौरान कहीं आते इंसान, विश्वास ही बड़ी चीज़ होती है और क्या है। सत श्री अकाल जी, क्या प्रॉब्लम है आपको? बवासीर की प्रॉब्लम है। पहले भी आए हैं आप इधर? नहीं, पहली बार आए हैं। किसने बताया था? हमको बठिंडा से पहुंचाया गया है। वहाँ पे भी हॉस्पिटल है यही जनता वालों का। हाँ, उनने यहाँ पे पहुँचा दिए। उन्होंने क्या बताया इस क्लिनिक के बारे में? बोला कि वहाँ पे ही होगा लुधियाना जाके इसका ट्रीटमेंट। वहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं बड़े। जद आए हम यहाँ। सत श्री अकाल सर, क्या प्रॉब्लम है आपको? पायल भी तो कब से आ रहे हैं आप? पहली बार किन्ने दस्या सी ਤੁਹਾਨੂੰ कि इधर क्लिनिक ते मोबाइल पर देखी थी तो पता लग। क्या बता रहे थे ऐड में? ऐड में यही कि यहाँ भाई इलाज मतलब सक्सेसफुल है, इसलिए मैं क्या दिखा के देख लूँ। 5-6 महीने हो गए इनके पाइल्स के प्रॉब्लम थे। नमस्ते अंकल, क्या प्रॉब्लम है आपको? वो फेचुला का प्रॉब्लम है। उसमें क्या होता है, क्या बीमारी है? बीमारी उसको जैसे फेचुला बकंदर कहते हैं, तो उसी का इलाज कराने आए हैं। कब से आ रहे हैं आप क्लिनिक? मैं तो मेरा कम से कम साल भर से प्रॉब्लम है। एक यहाँ पे फास्ट आए हुए हैं, पहले एक मेरा ऑपरेशन दूसरे जगह हो चुका है। वहाँ पे सही नहीं हुआ ऑपरेशन? सही नहीं हुआ, फिर यहाँ आया दिखाने। यहाँ सही है, डॉक्टर सही है, बातचीत सही करते हैं? अब तो बात करने, काम करने के बाद ही पता लगेगा। नहीं, ऐसे बोर्ड नहीं इनका बनाया रहता है इधर उधर, वहीं पे मैं देखा था तो फिर आया। कदों तो आ रहे हो क्लिनिक ਦੇ ਵਿੱਚ? नहीं, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੀ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਲੱਗਦਾ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। क्या प्रॉब्लम है आपको? ਪਾਈਪਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ।
किसी ने बताया था आपको कि यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है? ऐड देख के क्या बताया उन्होंने? कि वहाँ पे इलाज अच्छा हो रहा है, चले जाओ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਇਆ? ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ 2 ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉੱਠ ਖੜਿਆ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕ? ਆ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ 2 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉੱਠ ਖੜਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਉਹ ਪੱਸ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਫੋਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹੋਣ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। सत श्रीकाल जी, जो भी लाइव देख रहे हैं। ਤਾਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ 1st ਤੋਂ 2nd ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਥੇ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। देखो 1st या 2nd ग्रेड पाइल्स के लिए हमारे ठंडी मशीन द्वारा मात्र 35 से 40 सेकंड के अंदर बिल्कुल जड़ से उपचार हो जाता है, जिससे कि हम मस्सों को हम फ्रीज कर देते हैं। मस्से बिल्कुल ब्लैक होकर सूख के ख़त्म हो जाते हैं, जिसका किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਗੰਦਰ, ਫਿਸ਼ਰ ਤੇ ਬਵਾਸੀਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ है? देखो बवासीर की बात की जाए, बवासीर और फिशर के लक्षण जो होते हैं कुछ सेम होते हैं, जैसे कि गुदा में जलन रहना, दर्द रहना, खून आना, जलन रहना, चुभन रहना, मिर्ची लगना, पेट साफ ना होना, ये बवासीर फिशर के लक्षण होते हैं। अब बवासीर की बात की जाए तो बवासीर 2 तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यानी कि अंदर की तरफ मस्से, और एक्सटर्नल यानी कि बाहर की तरफ। उसमें भी 4 ग्रेड होती हैं, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड। 1st ग्रेड में और 2nd ग्रेड में मस्से बिल्कुल अंदर रहते हैं, उनमें से ब्लड कभी आता है कभी बंद हो जाता है। कई बार तो पेशेंट में इतनी ब्लीडिंग हो जाती है कि चलते ब्लीडिंग हो जाती है, ब्लीडिंग रुकती ही नहीं है। ऐसे पेशेंट हमारे पास आए हैं और ब्लड लॉस इतना हो जाता है कि शरीर थकावट महसूस करता है, चक्कर आने लगते हैं, घबराहट रहने लगती है। कई पेशेंट खून की कमी के कारण दिल का दौरा भी पड़ सकता है। और 3rd ग्रेड में मस्से बिल्कुल बाहर आ जाते हैं, 4th ग्रेड में बिल्कुल बाहर ही रहते हैं। 3rd ग्रेड में मस्सों को अंदर से हाथ से अंदर करना पड़ता है, 4th ग्रेड में बिल्कुल बाहर रहते हो, हाथ से अंदर नहीं जाते। फिशर का मतलब होता है लैटिन टाइट आने से, जोर लगने से गुदा में जख्म का हो जाना, जिसके कारण जलन, दर्द, चुभन, मिर्ची लगी रहती है, उसको बोलते हैं फिशर। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਮ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਵਾਸੀਰ, ਫਿਸ਼ਰ ਅਤੇ ਭਗੰਦਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੜ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਲੇਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕ੍ਰਾਇਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, IRC ਜਰਮਨ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਰ ਵੱਢ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ PNS ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ ਇਲਾਜ ਉਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, PNS ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਇਲੋਨੀਡਲ ਸਾਈਨਸ। ਪਾਇਲੋਨੀਡਲ ਸਾਈਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਨਗਰੋਨ ਹੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਾਈਜੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੇਅਰ ਕੀ ਵੱਧਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿਨ ਦੇ ਅੰਡਰਨੀਥ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੇਅਰ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਿਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕਿਨ ਦੇ ਅੰਡਰਨੀਥ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਨਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਲੀ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੂਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਪਾਈਨ ਅੱਗੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। PNS ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਿੰਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸੁਰਾਖ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ PNS ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਬਟ ਅਗਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਗਈ ਹੋਈ ਉਹ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਰੈਕਟਲ ਪ੍ਰੋਲੈਪਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇੱਧਰ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਰੈਕਟਲ ਪ੍ਰੋਲੈਪਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਥ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਇਲਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਇਲਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਕਟਲ ਪ੍ਰੋਲੈਪਸ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਸ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸਿਰਫ ਪਾਇਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਵਾਸੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਂਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੂਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਟਲ ਪ੍ਰੋਲੈਪਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੈਕਟਲ ਪ੍ਰੋਲੈਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਸਿਵ ਵੀਕਨੈਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਕਟਲ ਮਸਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਆਂਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀਆਂ ਮਸਲਸ ਐਂਡ ਜੋ ਸਫਿੰਕਟਰਸ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੂਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੈਕਟਲ ਪ੍ਰੋਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੀਅਕਰੈਂਸ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਟਲ ਪ੍ਰੋਲੈਪਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਹੁਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੋਇਲਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂँगी ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ मैक्सिमम कितना टाइम लग जाता है ठीक होने ਦੇ ਵਿੱਚ? देखो मैडम, ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे कि पेशेंट को फर्स्ट ग्रेड पाइल्स है, सेकंड है, फिशर है, फिस्टुला है। फिर भी हमारे हॉस्पिटल में जैसे पेशेंट आता है पहले तो हम डिजिटल जांच करते हैं। आप मशीन देख रहे हैं, कैम्पस्कोप मशीन है, ठीक है। इससे क्या होता है पेशेंट की जो 4-5 हज़ार रुपये टेस्ट बाहर होता है वही टेस्ट हमारे यहाँ 200 रुपये में होता है। प्रॉपर तरीके से पेशेंट की डायग्नोज किया जाता है प्रॉब्लम है क्या, उसके बाद ही हमारे यहाँ इलाज किया जाता है। 10 से 15 मिनट का इलाज होता है। अगर पेशेंट को 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड पाइल्स है और फिशर है तो मात्र 1 मिनट के अंदर ही स्क्लेरोथेरेपी द्वारा उसका जलंधर चूर्ण बिल्कुल ख़त्म किया जाता है। लो एनल फिस्टुला है तो 15 से 20 मिनट में ही इलाज किया जाता है। अगर हाई एनल फिस्टुला है किसी पेशेंट को सार सुतर करना पड़ता है तो उसमें 3 से 4 सप्ताह लग सकते हैं। और आखिरी और सबसे अहम सवाल ये कि जो गरीब जो इलाज नहीं करवा सकते उनके लिए आप क्या मदद करते हैं? देखो, अगर जो आर्थिक से कमज़ोर हैं पेशेंट, जो ट्रीटमेंट की फ़ीस देने में असमर्थ है, उसके लिए जैसे कि ग्राम पंचायत से, विधायक से या निगम पार्षद से या गुरुद्वारा साहब से जो लिखवा के लाते हैं उनको 50% हम ऑफ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि कुछ अपने एबिलिटी पर्सन उनका भी इलाज हमारे यहाँ किया जाता है। और हमारे बताना चाहूँगा कि हमारे रिमर्समेंट की सुविधा है, जो सरकारी कर्मचारी हैं या कोई टीपी है, पैनल है तो हमारे यहाँ पे इलाज करा सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क जी। पेशेंट्स जेडे ने किन्नी दूरों आते देखो जी, हमारे पास पेशेंट तो पूरे पंजाब से, हरियाणा से, पूरे हिमाचल से पेशेंट आते हैं, दूर दूर से पेशेंट आते हैं। पेशेंट ऐसे ऐसे आते हैं जिन्होंने इतना लाख रुपए ख़राब कर चुके थे, 2 बार ऑपरेशन करा लिया, 3 बार ऑपरेशन, 4 बार ऑपरेशन करा लिया, फिर भी ठीक नहीं होते। हमारे यहाँ बिल्कुल गारंटी से इलाज दिया जाता है कि जीवन में दोबारा प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। बाकायदा हम गारंटी कार्ड बना के देखते हैं। आप भीड़ देख रहे हैं कितना पेशेंट अभी वेटिंग में बैठा है, किस उम्मीद पे आते हैं हमारे पेशेंट। अब एक पेशेंट ठीक होता है, दूसरे पेशेंट को लेकर आता है, दूसरा तीसरे पेशेंट लेता है। हमारा सिस्टम जो चलता है मैडम, चैन सिस्टम चलता है, इसलिए हमारे पेशेंट विश्वास करते हैं। और हमारी ताकत जो है, हमारे डॉक्टर की टीम है, जो अच्छे अच्छे सर्जन हमारे यहाँ हॉस्पिटल में कार्यरत है। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਨਤਾ ਪਾਇਲ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 50% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਦਦ